یہ بتائیں کہ حمید کے ساتھ آپ کی دوستی، ان کے ساتھ ریلیشن کس طرح سے جو ہے بنا تھا؟ پتہ نہیں اس کو میرا نمبر کہاں سے ملا تھا، کال مجھے کرتا تھا۔ ایک دو دفعہ میں نے کال اٹھائی تو میں نے اس کو کہا مجھے کال مت کیا کرے، میں نہیں آپ کو جانتی آپ کون ہیں کون نہیں، لیکن وہ مجھے مسلسل کالیں کرتا رہا۔ اسی دوران ہماری دونوں کی بات چیت شروع ہو گئی، باتیں شاتیں شروع ہو گئی، تقریباً ایک دو ماہ ہوتی رہی۔ تو اس نے نا مجھے بھی اس سے پیار ہو گیا تھا، اور اس نے مجھے بہت بہت وعدے، بہت بہت قسمیں کھائیں، بہت بہت کچھ کیا کہ آپ آ جاؤ، مجھے آپ سے پیار ہو گیا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو جیسے آپ کہو گی میں ویسے کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ چلیں میں اپنے گھر سے آ گئی، اس کے پیچھے آئی ہوں، اس نے مجھے مکان لے کے دیا ہے، ہم رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی دوران لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تو یہ مجھے اپنے گاؤں لے کے چلا گیا۔ جب آپ اس کے پاس آئی ہیں، اس کے گھر آئی ہیں، آپ نے نکاح نہیں کیا؟ جی نہیں، ابھی نکاح نہیں کیا تھا، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا ہم کر لیتے ہیں، میں نے اس کو آتے ہی کہا تھا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کے بعد رہیں گے۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں نکاح میں کر سکتا، ابھی ایک دو ہفتہ تم ٹھہر جاؤ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابھی میرے حالات تنگ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے آ جاتے ہیں تو ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس دوران پھر لاک ڈاؤن ہو گیا تو یہ مجھے اپنے گاؤں لے گیا، گاؤں لے کے گیا۔ گاؤں کہاں پہ ہے حمید کا؟ بہاولپور سے آگے نا چنی گوٹ ہے شہر ان کا، اور چک وانی ہے، وہاں کا یہ رہنے والا ہے۔ حمید کیا کام کرتا تھا، کیا پیشہ کیا ہے اس کا؟ یہ ٹائل پتھر لگاتا ہے، ٹائل پتھر کا ٹھیکہ وغیرہ لگاتا ہے، اس کا مستری ہے۔ جب آپ اس کے گھر آئی ہیں تو یہاں پہ اکیلا رہتا تھا، اس کی فیملی نہیں تھی؟ نہیں، اس نے اکیلا ہی تھا، مکان اس نے لیا ہوا تھا۔ تو کرائے کا مکان تھا؟ جی کرائے کا مکان لیا تھا، اس میں پہلے اکیلا رہتا تھا، جی۔ اور آپ آئی ہیں تو پھر آپ دونوں وہاں رہنے لگ گئے؟ جی جی ایسے ہی تو گاؤں چلا گیا، ادھر جا کے اس نے نا سارے رشتہ داروں میں بتایا کہ میں نے شادی کر لی، یہ میری بیوی ہے۔ تو مجھے بھی میں نے کہا ہم نے تو کیا نہیں، میں نہیں کسی کو یہ بتاؤں گی۔ تو اس نے کہا نہیں تم نے سب کو یہی بتانا ہے کہ ہم نے شادی کر لی ہے، ہم نے جا کے اب لاہور جب جائیں گے نکاح تو ہم نے کر لینا، شادی کر لینی ہے، تو تم ادھر سب کو یہی بتانا، میری عزت کا معاملہ ہے، سب کو یہی بتانا ہے کہ ہم نے شادی کی ہوئی ہے۔ میں نے جو بھی پوچھتے رہے، اس کے تائی چچے خالہ جو بھی تھے پوچھیں، میں نے کہا ہاں جی شادی کر لی۔ کتنی دیر ہوئی ہے؟ میں نے کہا ایک ماہ ہی ہوا ہے ابھی کی یہ شادی۔ وہاں سے مجھے پتا چلا اس کی پہلے شادی ہوئی ہے۔ جب آپ گاؤں گئی تھی جی تو وہاں پہ اس کی بیوی موجود تھی؟ نہیں، بیوی اس کی فوت ہو گئی تھی، لوگوں نے بتایا کہ وہ اس طرح بیمار تھی، وہ فوت ہو گئی، 2 ڈھائی سال ہو گئے، اس کا سامان وغیرہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا۔ بچے بھی ہیں؟ بچے نہیں ہیں۔ اس نے تو میں نے پھر اس کو پوچھا، میں نے کہا بچے ہیں آپ کے؟ کہتا نہیں بچے نہیں ہیں میرے، تو ایک میرا بچہ ہوا تھا وہ فوت ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا تھا، مجھے باقی لوگوں نے تو کہا تھا اس کے بچے، میں نے اوروں سے پھر پوچھا، میں نے کہا اس کے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بچے نہیں ہیں۔ ادھر ہم واپس لاہور آ گئے ہیں تقریباً 10-15 دن کے بعد، تو میں نے آتے ہی پھر اس کو کہا ہم شادی کر لیتے ہیں۔ اس نے اسی طرح آج کل کرتے نا اتنا ٹائم گزار دیا، شادی کی طرف نہیں آتا رہا۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا تھا آپ کو حمید کے ساتھ جو ہے بغیر نکاح کے رہتے ہوئے؟ تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، تو اب میں 2 ماہ 6 ماہ میں آپ اس کو منا ہی نہیں پائی ہیں نکاح کے لیے؟ میں نے اس کو بہت دفعہ کہا، وہ یہی کہتا رہا بس آج کر لیتا ہوں، یہ 5-6 دن صبر کر لو، میرے حالات تنگ ہیں، مجھے وہاں سے پیسے ملنے ہیں، پھر کر لیں گے، وہاں سے پیسے ملنے ہیں، کوئی 1-2 سوٹ تمہارا بھی سلوانا ہے، اپنا بھی سلواؤں گا، کچھ خرچہ پھر بھی کوئی 20-25 ہزار ہوگا، تو یہ سارا کچھ ہوگا نا، ہر نکاح کرنا ہے، مولوی کو بھی دینے ہیں، سارے اس طرح کر کے کہتا رہا۔ تو اس نے آج کل کرتے کرتے اس کے بعد پھر میں اب پریگننٹ ہو گئی ہوں، تو میری یہ حالت ہے۔ جب میں نے اس کو آ کے بتایا، میں نے کہا میں اس حالت میں ہوں تو ہم شادی اب کر لیتے ہیں، اب آپ دیر نہ کریں۔ تو جب اس نے یہ سنی ہے، میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے، لڑائی جھگڑا کر کے اس نے مجھے کہا واش کروا لو، تو میں نے اس کو کہا نہیں میں نے واش نہیں کروانا ہے، تو ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ آپ نے مجھے پہلے کہا تھا کہ مجھے اولاد کی خوشی چاہیے، اولاد ہے تو میرے لیے سب کچھ ہے دنیا پہ، میں جیوں گا، تو میں نے اولاد کے لیے شادی کرنی ہے، اگر اولاد نہ ہوئی تو مجھے شادی کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اس وقت تو آپ میرے ساتھ کیا صرف 6 ماہ میں وہ یہ ٹیسٹ کر رہا تھا کہ آپ پریگننٹ ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ یہ تو اب اس کو ہی پتا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہا تھا۔ تو جب میں نے اس کو یہ بات بتائی ہے تو وہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا اس نے کیا ہے، تو ادھر ڈاکٹر کے ساتھ بھی کوئی بات کر کے آیا تھا، مجھے کہتا تھا آؤ چلیں، ادھر میں ڈاکٹر کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہتا واش کروا دیتے ہیں، ہم نے بچہ نہیں رکھنا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ کے پاس نکاح کے لیے تو پیسے ہیں نہیں ہیں، وہ کہتے ہو آپ نہیں ہے میرے پاس، میں ادھر سے ملیں گے تو کروں گا، ادھر سے ملیں گے، اور واش کے لیے ہیں؟ تو اس نے کہا بس نکاح میں نے ویسے ہی نہیں کرنا، نکاح میں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے میں تمہیں دوائی وغیرہ واش کرا دیتا ہوں، پھر تم بھی آزاد ہو میں بھی آزاد ہوں، جو تمہارا دل کرے گا وہ تم کرنا، پھر میں بھی
जो मेरा मतलब निकाह करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। जी बिल्कुल इनकार कर दिया उसने इनकार से, और उस दिन से मुझे छोड़ के चला गया हुआ। उस दिन वो जा रहा था तो मैंने उसको पूछा किधर जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं किधर जा रहा हूँ। खैर तुमने तो मेरी कोई बात मानी नहीं है। मैंने कहा मुझे किसके आसरे छोड़ के जा रहे हो, मैं यहाँ के कौन मुझे देगा खर्चा, कहाँ से मैं खाऊंगी, कहाँ से पीऊंगी, यहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है, तुम्हारे आसरे पे तो मैं रह रही। कहता वो मेरी अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे नहीं पता है, जिस तरह मर्जी रहो, ला रहो, जिधर मर्जी जाओ, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर मैंने इसको बड़ा रोका, मनाया, कोशिश की, लेकिन इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। बहुत मनाती रही। उस दिन रात को भी इसने सुबह उठा, अपने कपड़े वगैरह पहले ही बांध लिए हुए थे, ये भाग रहा था। मैंने इसका आईडी कार्ड इसके ना आगे पीछे कभी भी नहीं अपने कपड़े वगैरह उठा के वॉशरूम में लेके जाता। उस दिन ये अपने कपड़े वगैरह साथ साथ रख रहा था, कमीज को। मैंने कहा आज पता नहीं क्या बात है, मेरे भी ज़हन में ये था। मैंने ना इसका कमीज इससे जबरदस्ती पकड़ी है। इसने कहा बीच में मेरे पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा निकाल लो। मैंने कहा तुम तो मुझे कहते हो मेरे पास अभी खर्चा ही नहीं है। ये मैंने उधर से मालकों ने मुझे दिए हैं, मैंने ना रेत और सीमेंट वगैरह मंगवाना है, तो मेरे पैसे नहीं है अभी, तो मुझे मिले ही नहीं है। मैंने कहा मेरे पास आज 4-5 दिन हो गया, आपने मुझे कोई खर्चा नहीं दिया, मेरी तबीयत भी खराब है, तो मुझे तो दो बीच में से। इसने नहीं दिए, इसने वो पैसे निकाल लिए हैं। तो कमीज मैंने इसे पकड़ के इसका आईडी कार्ड निकाल लिया बीच में से, और इसको उस वक्त नहीं पता लगा मैंने इसका आईडी कार्ड निकाला। ये बाहर गया, अपने कपड़े वगैरह उठा के यहाँ से चला गया। बाद में थोड़ी देर बाद आया तो मुझे कहता है मेरा आईडी कार्ड दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। कहता तुमने निकाला है। मैंने कहा मैंने नहीं निकाला, ना मुझे पता है। तो फिर चला गया। फिर इधर मेरा पर्स पड़ा हुआ था, मेरे पर्स में से मेरा आईडी कार्ड निकाला। कहता मेरा दोगी तो मैं तुम्हारा दे दूंगा। मैंने कहा आपका आईडी कार्ड निकाल के चला गया? जी। मैंने कहा मेरे पास आईडी कार्ड आपका है ही नहीं है, अगर होता तो मैं देता, आगे तो कहीं गया नहीं, आपने निकाला है मेरा आईडी कार्ड। खैर इतनी बात कह के चला गया। मैंने फिर इसके खिलाफ FIR कराई है, कानून का सहारा लिया है कि इसको ढूंढूं और ये वापस आ जाए और मुझे मेरे साथ निकाह करे। मैं अभी हालत में किधर जाऊं, ना तो मैं आगे क्यों ना पीछे क्यों, घर वालों को वैसे छोड़ आई हूँ, मेरा कोई भी सहारा नहीं है। कितने मंथ प्रेगनेंसी है? दूसरा मंथ जा रहा है। अकेली रहती हो यहाँ पे? यहाँ पे अकेली रहती हूँ, यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है, सब पीछे ही है। कभी घर वालों से राब्ता किया इन 6 माह में 7 माह में? फोन पे कभी बात वगैरह हो जाती है तो। उनको पता है कि आपने निकाह किया हुआ है या नहीं? नहीं, उनको नहीं पता, उनको मैंने कोई बात नहीं बताई हुई। उनको मैंने ये बताया मैं कहीं काम करती हूँ और मैं उधर ही रह रही हूँ। अपनी प्रेगनेंसी का भी नहीं बताया? किसी को कुछ भी नहीं पता, मेरे घर वालों को इस बारे में। आखिर में क्या चाहती हूँ? आखिर में यही चाहती हूँ कि आए और मुझसे निकाह कर ले, और मैं अब सारा कुछ तो मैं आगे छोड़ आई हुई हूँ। मैं अभी इस हालत में किधर जाऊँ, और इस बच्चे को किसी ने भी नहीं अपनाना, और मैं इसको क्या नाम दूंगी दुनिया पे, खुद मैं किस तरह इसको पालूंगी। मैं इसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, मैंने घर वालों को भी सबको छोड़ दिया है, सारा कुछ जैसे जैसे कहता रहा मैंने वैसे वैसे मानी सारी इसकी बातें, जिस तरह इसने कहा मैंने वैसे ही सब कुछ किया है। जब इसने कहा उधर से आ जाओ, मैं आ गई हूँ। फिर मैं इसको कहती रही उनका कर लो, नहीं किया इसने मेरे साथ। मुझे नहीं पता था इसके दिल में क्या बातें हैं क्या नहीं, या इसका एक ही मकसद था कि इस्तेमाल करके इसको छोड़ दूंगा। इसके ज़हन में ये बात होगी, लेकिन मेरे ज़हन में तो ये नहीं था। मैंने तो इसको कहा था कि हम शादी करते हैं और मेरे साथ तुम शादी करो। तुमने शादी के लिए मुझे बुलाया और मेरे साथ शादी करो। तुम आजकल की कोई बात नहीं है, तुम उधर से पकड़ो मौलवी या जो भी करना है कर लो, निकाह करो। नहीं माना, बस आजकल ही करता रहा। आजकल में आपने 6 माह गुजार दिए हैं, आई अकेली थी और अब प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं आयशा कि आपने अपना घर छोड़ा है, ठीक है, उसके पीछे अब यहाँ रही 6 माह रही हैं बगैर निकाह के, मतलब इंसान कुछ नहीं ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो सेंस उसमें होती है। अभी अपनी बेवकूफ़ी पे जो है वो मतलब क्या कहना चाहोगी? बहुत सारी खवातीन, औरतें, लड़कियां, बच्चियां आपको देख रही हैं। मैं अपनी इस गलती पे बहुत शर्मिंदा और बहुत दुखी हूँ कि मैंने जो किया बहुत गलत किया। इसके पीछे अपना माँ बाप, बहन भाई सब कुछ छोड़ आई हूँ। और माँ बाप, बहन भाई दुनिया पे कैसा रिश्ता होता है जो इंसान को कभी नहीं मिलता। मर्द तो काफी मिल जाते हैं ऐसे जो होते हैं, लेकिन लिहाजा जो भी मेरी माँ, बहनें, बच्चियां सुन रही हैं ना, वो ऐसा गलती कभी भी ना करे अपने घर वालों को या किसी को, माँ बाप को किसी की बातों में आके कभी भी छोड़ के आके ये गलती ना करे, उनके साथ जाए।
जी नाज़रीन, आपने आयशा की कहानी सुनी। ये हमारी यंगर लड़कियां जो मतलब ये कहती रहती है कि हम प्यार में जो है पागल हो रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो उन सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अपने घर बार को छोड़ के नहीं जाएं। ठीक है, अगर आपने अपने लवर से शादी करनी है तो घर वालों के एतमाद में लेके वो बाकायदा निकाह करके लें। 6 माह उनके साथ रही हैं, प्रेग्नेंट हो गई हैं, पहले खुद का मतलब एक जान को खिलाना था, अब 2 जान को खिलाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और स्पेशली मैं अपनी गवर्नमेंट से ये कहना चाहूंगी कि हमीद को पकड़े, उसे मतलब फोर्स करें कि यार वो इनसे निकाह करें, दोबारा से अपनी जिंदगी जो है अच्छे तरीके से गुजारें, क्योंकि अब इनके लिए तनहा रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी की हालत में अकेले रहना एक औरत जो है वो ऑब्वियसली सेफ नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।